नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँ आपण मानक आउ एक नुआ भिडियो को एई भिडियो रे आमे सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर कहिबी कथाटीर अभ्यास कार्य को करिबा। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी भिडियो को आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न 1 नंबर उत्तर कुह। क मा पुओ को कौन कही संबोधन करिसंती। माँ पाखरे पुओ पाई बहुत किछि ना थाए। सेहीपरि कवितारे माँ पुओ को बाप गंठीधन सरग तरा सरगर झराफुल और लबणी पितुला आदि कही संबोधन करिसंती। ख धूली माटीरे पिला कौन सबु गढ़ी थाए। साधारणतः पिला माने धूली रे खेलिबाकु भल पाती। धूली माटीरे सेमाने घर पशुपक्षी देवता देउल इत्यादि गढ़ी हस खुशी रे सांगसाथींक सह खेलिथा। ग सारला दास काहींकी विख्यात। सारला दास शूद्र मुनि ओ आदि कवि भावे ओडिया साहित्य रे प्रसिद्धि लाभ करिसंती। से ओडिया भाषा रे महाभारत चंडी पुराण और बिलंका रामायण रचना करी ओडिया साहित्य को समृद्ध करिसंती। घ प्राचीन ओडिशार केते जण वीरंक नाम कुह। प्राचीन ओडिशार वीरपुत्र मानक मध्यरे महामेघवाहन ऐर खारबेल कांची विजयी गजपति पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ मंदिरर निर्माता अनंग भीमदेव एवं केसरी वंशर श्रेष्ठ राजा जजाति केसरी आदिଙ୍କ नाम उल्लेखयोग्य। ओडिशार 3टी प्राचीन मंदिरर नाम कुह। पुरीर विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, कोणार्कर सूर्य मंदिर, भुवनेश्वरर लिंगराज मंदिर, खिचिंगर किचकेश्वरी मंदिर ओडिशार प्राचीन मंदिर मानक मध्यरे अग्रगण्य। एठी आमर देछि ना 3टी मंदिरर ना लिखिया पई। ताले 3टी मंदिर कोन लिखिया जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर आउ लिंगराज मंदिरर नाम लिखिबा। तापरे आमे जिबा 2 नंबर। 2 नंबर कोन देछि ना 2 बा 3टी वाक्यर उत्तर लेख। क पुओ को लबणी पितुला कहिबार अर्थ कौन। लबणीर अर्थ हेउछि लहुणी, जहाँकि अत्यंत कोमल और मधुर। यह समस्तंकर प्रिय पदार्थ। शिशुर शरीर लहुणी परी कोमल एवं तार मुखर दरटी कथा और निष्पाप हस सुमधुर और कमनीय। वात्सल्य ममतारे भरा हृदय नहीं माँ अति स्नेहरे पुओ को तार लबणी पितुला बोली संबोधन करिसंती। तापरे जिबा ख ओडिया माने बड़ कारीगर थिले बोली किपरि जଣା पडुछि। उत्तर ओडिशार प्राचीन मंदिर दुर्ग राजबाटी बंध और घाट मान देखिले आमको विस्मित हेबाकु पड़े। मंदिर गात्र मानंकरे खोदित अपूर्व कला नैपुण्य देउल दुर्ग निर्माण अपूर्व कारीगरी कौशल और राजप्रसाद तथा बंध आदि रे प्रयोग करा जाउथुबा शिल्प चातुरी कला भास्कर्य प्रमाण करे जे आम उत्कलीय माने ही बड़ कारीगर थिले। तापरे ग पुओ को माँ प्राचीन ओडिशा विषय कहिबार उद्देश्य कौन। उत्तर जणे आदर्श माँ पुओर उज्जवल भविष्यत कामना करिथाए। सेथिपाई बाल्यकालरु ताकु संस्कार पूर्ण तथ्य शुणाई भविष्यतरे जणे सुनागरिक करी गढ़ी तोलिबाकु इच्छा प्रकाश करिथाए। प्राचीन ओडिशार वीरपुत्र जो माने कि आमर पूर्वपुरुष थिले सेमाने कला साहित्य कारीगर कौशल धर्म और वीरत्व आदि सर्व क्षेत्र रे शीर्ष स्थान अधिकार करी समग्र विश्व रे कीर्ति स्थापन करि जाइछंती। सेमानंक आदर्श रे अनुप्राणित होई आजिर संतान मातृभाषा और मातृभूमिर सम्मान रक्षा दिगरे ब्रती हेबा संगे विश्व वंदित हेउ एहा कामना करी माँ प्राचीन ओडिशार गौरव संपर्क रे वर्णना करिछंती। तापरे जिबा घ पुओ किपरि ओडिया बोली गर्वर सहित मथा टेकी चली पारिबो। आमर घ प्रश्न देछि पुओ किपरि ओडिया बोली गर्वर सहित मथा टेकी चली पारिबो। उत्तर साधारणतः मनीष तार पूर्वपुरुष मानक गौरव रे गौरवान्वित होइथाए। जेउ संतान तार पितृ पितामहଙ୍କ पदांक अनुसरण करी ज्ञान बुद्धि वीरत्व प्रदर्शन करिथाए से उपयुक्त दायद भावे गर्वर सह मथा टेकी चलिथाए। प्राचीन ओडिशार इतिहास गौरवोज्ज्वल। उत्कलर महान राजा महाराजा मानक मध्यरे ऐर खारबेल पुरुषोत्तम देव अनंग भीमदेव और जजाति केसरी निजर वीरत्व और कीर्ति राजी पाई अमर होई रहिछंती। उत्कलीय शिल्पी माने चारुकला और कारुकला क्षेत्र रे विश्ववंदित होइछंती। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अभिमन्यु सामंत सिंहार अतिबड़ी जगन्नाथ दास और शूद्रमुनि सारला दास प्रमुख बरपुत्र गण मातृभाषा रे अक्षय कीर्ति अर्जन करि जाइछंती। सेही पूर्वपुरुष मानक गौरवगाथा स्मरण करी मातृभूमि और मातृभाषार सेवारे निजकु उत्सर्ग कले उत्कल संतान गर्वरे मथा टेकी चली पारिबो बोली शिशु संतान को तार जननी
ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଉତ୍କଳୀୟ କାରୁକଳା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ ଅପରୂପ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଦୁର୍ଗ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରି ଅପୂର୍ବ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ନିହାଣ ମନରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବିସ୍ମୟକର କଳା କୌଶଳ ଦର୍ଶକକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସମବେତ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳର ଜୟଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପକଳା ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କରିଦେଇଛି, ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି ଅପରୂପ ମନୋହର। ଉତ୍ତର, ପଥର ଉପରେ ... ମନୋହର। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କହିବି କଥାଟି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ଅପରୂପ କାରୁକଳା ତଥା କାରିଗରୀ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଓ ନଗରମାନଙ୍କରେ ବହୁ ମନ୍ଦିର, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ବନ୍ଧ ଓ ଦୁର୍ଗାଦି ନିର୍ମାଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଦିର ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀ ବିସ୍ମୟକର କଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପଥରରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ତଥା କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିହୁଏ ନାହିଁ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଓ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେଉଁ ମନୋହର ଛବି ଖୋଦନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସେମାନଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୃତି ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ଗର୍ବିତ ତଥା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଉ। ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲିପିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୁନିପୁଣ କଳାକୃତିର ମୂକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଯିବା ଖ। କିଏ ସରିହବ ଗୁଣଜ୍ଞାନେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସରିହବ ତେଜେ? ଉତ୍ତର, କିଏ ସରିହବ ... ହେବ ତେଜେ। ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ରଚିତ କହିବି କଥାଟି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ବଳ, ବିକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମେଘ ବାହନ ଐର ଖାରବେଳ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଏବଂ କେଶରୀ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଆଦି ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଚିର ଅମର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃଦୟରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ମା ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ବଳ, ବିକ୍ରମ ଓ ବୀରତ୍ୱରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କେହି ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ। କେବଳ ବୀରତ୍ୱ ଗରିମା ନୁହେଁ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ଭାବନା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ମନ୍ଦିର, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ବନ୍ଧ ଆଦି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଉଚ୍ଚମାନର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କବି ଓ କଥାକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ କେହି ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କବୟିତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି ଚାଲରେ ଟେକି ତୋ ମଥା। ଉତ୍ତର, ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ... ତୋ ମଥା। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କହିବି କଥାଟି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅମର କୃତିରେ ଗର୍ବିତ ଉତ୍କଳୀୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ଥିଲା ଗୌରବମୟ। ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି।
ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଭାବନା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଦାୟାଦମାନଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ଆଜି କ୍ରମଶଃ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁରେ ଖାରବେଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଏବଂ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ପରି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ରଣଭୂମିରେ ଅପରିସୀମ ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ କବିମାନଙ୍କ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ କବିତା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳାନ କୃତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସେହି ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଗର୍ବରେ ମଥା ଟେକି ଚାଲିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ମାତୃଭୂମି ତଥା ମାତୃଭାଷା ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର। ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କୂଳ, ଯୋଉଟାକି କର ହସଉକାର କୁର କୂଳ, ସେଇଟା ଦେଇଛି କୂଳର ଅର୍ଥ ହବ ବଂଶ। ତାପରେ ଦୁଘଉକାର କୂଳ ଦେଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଟ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନଦୀ କୂଳକୁ କହିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୁଣୀ, ଣର ହସେଇକାର ଗୁଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଳି ବା ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରେ। ତାପରେ ଗୁଣୀ ଦୀର୍ଘଇକାର ଗୁଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣବାନ ଓ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ଦେଇଛି କି ସର୍ଗ, ସର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାୟ ପରିଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ ବା ମହାକାଶ, ଯୋଉଠି ଦେବତା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଣ ସ୍ୱର୍ଗ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରର ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କି ଗୋଷୀ ବାପ, ଗୋଷୀ ବାପର କଣ ହବ ନା ଗୋଷୀ ମା। ତାପରେ ଦେଇଛି କି ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷର କଣ ହବ ନା ନାରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦାଦି, ଦାଦିର ହବ ଖୁଡି। ତାପରେ ଦେଇଛି କି ବୀର, ବୀରର ହବ ବୀରା। 6 ନମ୍ବର କରମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଯେପରି କର୍ମ, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆମର କିରତି, କିରତିର ଅର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତି, କୌତୁକର କୌତୁକ, ସରଗର ସ୍ୱର୍ଗ, ହରସର ହର୍ଷ, ନିର୍ମଳର ନିର୍ମଳ। ତାପରେ ଯିବା 7 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଚେତା, ଚେତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ତେଜ, ତେଜ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ଅତି ପ୍ରଖର। କୀର୍ତ୍ତି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମନୋହର, ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୀବ ମନୋହର। ତାପରେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର 150ରୁ 200 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ଦେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର କଥା ମା ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ କବିତା କହିବି କଥାଟି ଯେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବାବହ ସଂସ୍କୃତିର ଆଲେଖ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କବି ନିଜକୁ ମା ଭୂମିକାରେ ରଖି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନ ଯେ ଏକଦା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଦିନେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀକୁଳ କଳା କୁଶଳତାରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କାରୁକଳା ଶିଳ୍ପୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛି, ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରୁଛି। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିନ୍ଦୁସାଗର, ପୁରୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି ପଥରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। କେବଳ ନିର୍ମାଣ କି କାରିଗରୀ କୌଶଳ ନୁହେଁ, ବୀରତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମକକ୍ଷ କେହି ନଥିଲେ। ଐର ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳ, କାଞ୍ଚି ବିଜେତା ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଏବଂ କେଶରୀ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଆଦିଙ୍କ ବିକ୍ରମ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଖାରବେଳଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଆଙ୍ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ବିସ୍ତୃତ। ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜାମାନେ କେବଳ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବନ୍ଧ, ଘାଟ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିଯାଇଥିଲେ। କବି ଓ କଥାକାରମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କରି କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଦିକବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ପରି
ମହାନ କବିମାନଙ୍କ ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରି ସେହି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟାଦ ରୂପେ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତିକଳ୍ପେ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସାଧନା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଅମର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଦିନେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ ଭାବନା ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା ମହାନ। ସେହି ମହାନ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଜିର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ କବି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବ ଖ। ମା ପୁଅକୁ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବଗାଥା କହିବା ମୂଳରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମା ପୁଅର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥାଏ। ପିଲାଦିନୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କଥା ଶୁଣାଇ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଦାୟାଦ ରୂପେ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ତେଣୁ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଏଠାରେ ସୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ କବି କହିଥିଲେ ଭାରତ ସରସେ ଉତ୍କଳ କମଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ। ଯଯାତି, ଐର ଖାରବେଳ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଆଦି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀକୁଳ ମନ୍ଦିର, ବନ୍ଧବାଢ଼, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରି କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ପ୍ରମାଣ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଦି କବିମାନେ ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଆମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେହି ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ମନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।